क्या सखी दरबार है, औलिया जितने हैं सारे सबके वो सरदार हैं। बगदाद वाले दूल्हा रोशन ज़मीर, बगदाद वाले दूल्हा रोशन ज़मीर, मेरे पीराने पीर, 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 मेरे पीराने पीर। बगदाद वाले दूल्हा रोशन ज़मीर, बगदाद वाले दूल्हा रोशन ज़मीर, मेरे पीराने पीर, 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 मेरे पीराने पीर। या गौस मुझ गरीब का अदना सवाल दो, या वो समझ गरीब का इतना सवाल दो, बदकार बदनसीब को कुछ दे के डाल दो, बदकार बदनसीब को कुछ दे के डाल दो, ताजे सिकंदरी नहीं दुनिया कमाल दो, ताजे सिकंदरी नहीं दुनिया कमाल दो। सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो। मेरे पीराने पीर, 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 मेरे पीराने पीर। मुबारक हो बहुत प्यारा मिला रुतबा मेरे मीरा, मुबारक हो बहुत प्यारा मिला रुतबा मेरे मीरा, अली के लाल होने का शरफ तुमको मेरे मीरा, अली के लाल होने का शरफ तुमको मेरे मीरा। तुम्हें मौला अली ने वलियों का सुल्तान बनाया है, तुम्हें मौला अली ने वलियों का सुल्तान बनाया है। दुआएं प्यार नबी से मिला रुतबा बुलंद मीरा। बगदादी वाले दूल्हा रोशन ज़मीर, बगदादी वाले दूल्हा रोशन ज़मीर, मेरे पीराने पीर, 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 मेरे पीराने पीर। हसन हुसैन के जलवे हैं जिला तेरी सूरत में, हसन हुसैन के जलवे हैं जिला तेरी सूरत में, तेरा नूरे विलायत से सजा सेहरा मेरे मीरा, तेरा नूरे विलायत से सजा सेहरा मेरे मीरा। मुईनुद्दीन ख्वाजा ने तुम्हें दूल्हा बनाया है, मुईनुद्दीन ख्वाजा ने तुम्हें दूल्हा बनाया है। फरीदुद्दीन बाबा ने पड़ा सेहरा तेरा मीरा। बगदादी वाले दूल्हा रोशन ज़मीर, बगदादी वाले दूल्हा रोशन ज़मीर, मेरे पीराने पीर, 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 मेरे पीराने पीर। करम अल्लाह का बगदाद के सुल्तान है तुम पर, करम अल्लाह का बगदाद के सुल्तान है तुम पर, हुआ है अजमत वाला अता रुतबा मेरे मीरा। हुआ है अज़मत वाला। कि आप हमें दरगाह बनले दी मदद करो महबूबानी के वास्ते कर को सहारा करो हम ना कर बोले तो करिए సరే నేను చేసిస్తాను మీకు చేపిచ్చిస్తాను కదా బోలి చేసింది కాబట్టి ఇంతవరకు ఈ గుడి వాళ్ళు బాగుండాలా వాళ్ళ పిల్లలు బాగుండాలా అక్క దయ కూడా కావాలా అక్క చాలా సాయం చేసింది మాకు గుడి కోసం వాళ్ళ కుటుంబం కూడా బాగుండాలా మైనార్టీల కోసం సాయం చేసిందంటే 2 ఎకరాల జగ దర్గాకి ఇచ్చింది అవసరం ఈ గుడి అంతా చెట్లు అన్ని వేసుకొని చేసుకుంటాం पंट ये बाजार करने का मकसद क्या है? इधर ही रहना का तो बोले ना। अब से आइए को ये कैसे चलता है, इससे क्या कैसे चलता है? तो यहाँ हाजिरा चलती हाँ आंगा में है सुनो शैताना इतना क्या तो आंगा में है सुनो आगो भी हाजरी बैठे तो आ जाती आइन भी बल्लक जी ने आइन भी
जो भी तकलीफ है परेशान है जिन्नातां के रूहानी के ताकतां के जो भी तकलीफ आए जाको उन्हें मन्नत कर ले को फरियाद कर ले को गए तो बड़े पीर के दुए से गौसे पाक के दुए से शफायत होता आसान होता। तो बेशक जो भी जायज मकसद है कबूल होती हैं। अच्छे कहते थोड़े जने एक एक रकम से एक एक रकम के बुरी नीयत से क्या भी हाँ, काम, बुरे काम नीयत से क्या भी करे नहीं तो होते। बुरे नीयत के काम नहीं होता, बुरे काम नहीं करते। अच्छे जो भी हो सच्चे काम सच्चे दिल से होने के यकीन से होने के बुरे नहीं सका अच्छे होने का है तो जरूर से होते। చూశారు కదండి ఇక్కడ ఈ ఆస్థాన ఎందుకు ఏర్పాటు చేశారు, మరి దీని గురించి మరి స్వామివారు వారికి ఏ విధంగా ఆజ్ఞ వచ్చింది, ఆ ఆజ్ఞ ప్రకారంగా ఈరోజు ఈ స్థలం మొత్తం వచ్చేసి పరిటాల సునీతమ్మ ఆధ్వర్యంలో మరి వారు ఉన్నప్పుడు వారు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మరి ఈ స్థలాన్ని 2 ఎకరాలు కేటాయించి మరి మహబూబ్ సుబానీ ఒక వలి అల్లా ఆయన దేవుడు మాదిరిగా మా ముస్లిమ్స్లో కొలుస్తారు కాబట్టి మరి వారి యొక్క దువాతో మరి ఆమె కూడా మంచి ఉద్దేశంతో మరి ప్రజలకు మంచి ఉండాలి, మరి కుల మతాలకు అతీతంగా ముస్లిమ్స్లు కూడా ఒక మంచిగా ఉండాలనే సోదర భావంతో ఆమె ఈ సహాయం చేసి ఇక్కడ ఒక స్థలాన్ని కేటాయించడం జరిగింది. అయితే మరి ఈ స్థలంలో కొన్ని వందల చెట్లను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసి మంచి మంచి మామిడి చెట్లు, సపోటా చెట్లు, టెంకాయ చెట్లు, మరి అదేవిధంగా మంచిగా ఇంప్రూవ్మెంట్గా ఉండాలి, మరి పర్యావరణాన్ని కాపాడాలి అనే ఉద్దేశంతో మరి స్వామివారి ఆధ్వర్యంలో మరి ఈరోజు పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా అదేవిధంగా మరి ఇక్కడ వచ్చిన వారికి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణము, మరి వాళ్ళు ఎంతో వాళ్ళు వచ్చే వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉంటారంటే వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితి చాలా ఘోరంగా ఉంటుంది. వాళ్ళు ఆర్థికంగా చితికిపోయి ఉంటారు, అదేవిధంగా మనోరోగాలతో బాధపడుతూ ఉంటారు. అలాంటి వారికి మరి మనోధైర్యంగా ఇక్కడ వచ్చి వాళ్ళ కోరికలు వాళ్ళు ఏదైనా ఉన్నా కూడా వాళ్ళ కోరికలు తీర్చుకుంటే వాళ్ళు దేవుడు మహబూబ్ సుబానీ యొక్క ఆజ్ఞ మరి వారి ఆశీస్సులు మరి అదేవిధంగా మిగతా వలి అల్లాల యొక్క ఆశీస్సులతో వారు ఇక్కడ వాళ్ళ యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితి కావచ్చు, మరి ఆర్థిక పరిస్థితులు కావచ్చు, ఏదైనా మెరుగుపడే అవకాశం ఇక్కడ ఉంది. మరి దాదాపు ఒక 5 వారాలు ఇక్కడ వచ్చి వారు దువా చేసుకొని మరి వారు ఇక్కడ నుంచి ఏదైనా సంకల్పం చేసుకుంటే మరి వారి యొక్క కోరికలు కూడా నెరవేర్చే విధంగా మరి స్వామివారు తెలియజేయడం జరిగింది. మరి ఇటువంటి మహోత్తరమైన మరి మహిమ గల మన యొక్క మహబూబ్ సుబానీ మరి రోషన్ జమీర్ ఖాద్రీ వారి సాహెబ్ ఇక్కడ ఈరోజు వారు తదనంతరం అంటే వాళ్ళు పర్దా అయిన తర్వాత దీని యొక్క ముందే ఇక్కడ వచ్చి ఇంతజాం అంటే దీని యొక్క వీళ్ళ తర్వాత వీళ్ళు లేకున్నా కూడా ఈయన యొక్క మహిమలు ఇప్పటికే ఎంతో మహిమలు ఎంతో మందికి లక్షల మందికి ఈరోజు వాళ్ళ 1000 మంది కుటుంబాలకు ఆదుకొని వాళ్ళ యొక్క మంచిగా వాళ్ళ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ని కూడా తీసివేయడం జరిగింది. ఈరోజు మరి అందులో భాగంగానే ఈరోజు మరి ఇక్కడ ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణము, అదేవిధంగా ఊరికి మన అనంతపురం నుంచి కంపనూరు దాటిన తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్లో దారి ఉంది. మరి ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ కార్యక్రమము అదేవిధంగా ఆస్థాన కూడా ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడ ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఒక రోషన్ జమీర్ ఖాద్రీ మరియు మహబూబ్ సుబానీ యొక్క గంధము ఉరుసు కార్యక్రమాలు కూడా ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున నిర్వహిస్తుంటారు. మరి యొక్క ఏదైనా కూడా ఒక గ్యార్మీ పండుగ కావచ్చు, మరి మహబూబ్ సుబానీ యొక్క ప్రోగ్రాములు కావచ్చు, మరి ఇస్లాంకు సంబంధించిన వలి అల్లాలకు సంబంధించిన మరి సున్నత్ వాళ్ళకి సంబంధించిన సూఫీ అందరూ కూడా ఇక్కడ వచ్చి ఎవరైనా కుల మతాలకు అతీతంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు. మరి ఇటువంటి ఆస్థానాలు అందరూ కూడా వచ్చి వారి యొక్క సమస్యలు తీర్చుకోవచ్చు, అదేవిధంగా వాళ్ళు ఏదైనా అనుకున్నా కూడా ఇక్కడ నెరవేరుతాయని స్వామివారు తెలియజేశారు. ఒక నమ్మకంతోనే ఏదైనా జరుగుతుంది, మరి నమ్మకంతో ఏదైనా చేసుకుంటే బాగుంటుందని స్వామివారు కూడా తెలియజేశారు. మరి వారి తర్వాత కూడా వారి యొక్క ఆశీస్సులు అందరికీ ఉండాలని చెప్పేసి ముందుగానే ఈరోజు ఇది అంతా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. వారి యొక్క తర్వాత అందరూ కూడా దీవెనలు పొందాలని ఈరోజు స్వామివారే స్వయంగా వచ్చి ఆయన యొక్క ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారంటే ఎంత మంచి ఈరోజు ఎంత మంచి రోజు అంటే అంత మంచి రోజు. ఈరోజు ఒక దైవం కార్యక్రమం చేసినట్ల భావిస్తున్నాం మేము. D3 న్యూస్ ద్వారా ఇది మంచి కార్యక్రమం మేము చేసినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. మరి ఈరోజు చూసినాం మేము అంత చెట్లు అంతా చూసినాం, ఈరోజు అంతా చూసొచ్చినాం. ఇప్పటికే ఎంతో పెద్దగా అయినాయి. తర్వాత మరి ఇదంతా క్రెడిట్ అంతా ఈ స్వామివారి
దీవెనలతోనే జరిగింది. ఈరోజు ఎంతోమంది భక్తులు కూడా వారికి సపోర్ట్గా నిలిచి ఏదైనా కూడా ఈ కార్యక్రమంలో దీనికి ఆర్థికంగా కూడా సాయం చాలామంది చేయడం జరిగిందని కూడా స్వామివారు తెలియజేశారు. మరి వాళ్ళందరికీ కూడా స్వామివారి ఆశీస్సులు ఉంటాయని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు. చూస్తూనే ఉండండి అనంతపురం పంపనూరు. నమస్కారం.